тамошобинони муҳтарам. Нашри ин соатаи барномаи иттилоотии ахборро аз телевизиони Точикистон мустақиман манзуратон мегардонем. имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Точикистон муҳтарам Эмомали Рахмон ҷиҳати иштирок дар мулоқоти ғайрирасмии сарони давлатҳои иштирокчии иттиҳоди давлатҳои мустақил ба шаҳри Москваи Федератсияи Россия сафар карданд. Дар фурудгоҳи байналмилалии Душанбе президенти ҷумҳурии Точикистон муҳтарам Эмомали Рахмонро раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии ҷумҳурии Точикистон, раиси Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии ҷумҳурии Точикистон, роҳбари дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Точикистон ва дигар шахсони расмӣ гусел намуданд. дар паёми президенти ҷумҳурии Точикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомали Рахмон ба Маҷлиси Олии ҷумҳурии Точикистон истифодаи ҳамаи захираву имкониятҳо барои таҷдиду бунёди инфраструктури иқтисодиву иҷтимоӣ, ворид намудани технологияҳои ҳозиразамон, ҳалли масъалаҳои вобаста ба соҳаҳои обу энергетика, махсусан истифодаи манбаъҳои энергияи барқароршаванда ва татбиқи иқтисодиёти сабз, фароҳам овардани фазои мусоид барои сармоягузориву соҳибкорӣ, рушди бахши хусусӣ ва таъмини волоияти қонун аз ҷониби ҳукумати мамлакат махсус таъкид карда шуд. мавзӯъҳои матраҳ намуда аз ҷониби президенти ҷумҳурии Точикистон дар паёми навбатӣ аз ҷониби сокинони касбу кори гуногуни мамлакат ҳамовозии куллӣ пайдо намуданд. ҳоло таваҷҷӯҳ намоед ба андешаи чанд тан аз сокинони мамлакат. паёми навбатӣ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомали Рахмон хоса буд ва дар дохилаш тамоми корҳои сипаришудаи яксоларо, корҳои анҷомдодаи бузурги соли гузашта ва дастурҳо, раҳнамоиҳо барои корҳои нав баён кард. ҷолиб аз ҳама он буд ки президенти муҳтарами мо як силсила имтиёзҳо барои пеш аз ҳама соҳибкорон раво диданд ки шахсан инсон дар тааҷҷуб мемонад ки ин қадар имкониятҳо барои соҳибкорон, барои омӯзгорон, барои дигарон додааст ва бояд гуфт ин имтиёзҳои дода мардумро водор месозад ки аз пайи иҷрои ҳамон дастуру супоришҳои дода бишаванд. хусусан дар шахсу ман дар шигифт мемонад ки як шахсияти барҷастаи кишвари мо тамоми зарраҳои хурди зиндагии мардуми моро огоҳанд ва барои пешравии ҷомеа, барои дастгирии мардум тамоми имкониятҳои дар даст мавҷуд бударо истифода мекунанд. масалан имтиёзҳое ки ба соҳаи морпарварӣ дода шудааст, ин дар навбати аввал шояд сода намояд ки аз корҳои бисёр муҳими зиндагии мардуми тоҷик мебошад. ман намедонам дар тамоми дунё чунин имтиёз дода нашудааст ки аз тамоми андозҳо озод гарданд онҳое ки ба морпарварӣ сару кор доранд. ҳамчунон имтиёзҳо ба онҳое дода мешаванд ки маводи сохтмонӣ истеҳсол мекунанд. имтиёз дода шудааст. имтиёз аз ҳама бисёр муҳим, инро ман медонам ки соли 2018-ро соли ҳунарҳои мардумӣ ва сайёҳӣ эълон доштанд. инам бисёр яке аз тадбирҳои хиратмандона ва муҳими сарвари давлати мо мебошад. чаро чунки иқтисодиёти мо ва пайдо кардани ҷойҳои корӣ барои мардуми мо дар ҳамин нукта сайёҳӣ ва ривоҷу равнақ додани ҳунарҳои мардумӣ мебошад ки ҳанӯз мутаассифона ин корро нодида мегиранд ва имтиёз додан ва аз андозҳо озод кардан ин маънии бисёр баландро дорад. соли 2018-ро пешвои муаззами миллат соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ эълон карданд ва чун аз дигар паҳлӯҳои паём вобаста ба эълон кардани соли мазкур бармеояд, бо дар назардошти фароҳам овардани шароити ҷойи кор
کم کردن سطح بیکاری، با شغل فرا گرفتن شهروندان، معرفی فرهنگ هنر ملت معرفی ملت است. وابسته به همین نکته های مهم اعلان کردن سال 2018 بسیار سریع وقتی و با مورد بود. از دیگر جانب از انداز آزاد کردن فعالیت هنرمندانی که به کار خانگی مشغولند یک اندیشه نیک بود و امروز هر نفری که دارای هنرهای الهیده مردمی و صرف ملی هستند با یک هوس تام اما هنر اجدادی خود را ادامه میدهند. نسبت رشد هنرهای مردمی چسب و تلاش میکنند و این اقدام و این روند میتواند که در دوام سال آینده و من بعد جهت به شغل فرا گرفتن شهروندان، احیای هنرهای مردمی، به اصالت تاریخی شناسانیدن ملت تاجیک و در روحیه و تندرستی و خویشتن‌شناسی تربیت نمودن نسل جوان آینده ساز یک قدم بسیار مهم به پیش گذاشته شد. در پیام نوبتی پیشوای ملتمان محترم امامالی رحمان ارائه کردند که اختراعکاران هم باید زیاد باشند، یعنی که ما باید کوشش بکنیم که از نورسان و جوانان اختراعکار باشند و امروز ما میبینیم که چنین نفران هم در جمهوری تاجیکستان هستند که با اختراعکاری خود برای آینده رشد دادن دانششان، رشد دادن همون اختراعکاری که آنها در دوش دارند در عمل تطبیق میکنند. این هم علاقه ما میدونیم که این هم سرمایه انسانی است. این هم هر یک انسان باید از روی ساحه خودش فعالیت برد و با قلب پاک، با نیت نیک برای فردانگریش اگر که کار کند ما میتونیم که او متخصص خوب است. شرایط مهیا رو امروز حکومت جمهوری تاجیکستان، پیشوای ملت هم شرایط رو مهیا کرده ایستادن که باید نورسان و جوانان خوب آموزند، اختراعکار باشند، هنرمند باشند و برای آینده رشد تاجیکستان خدمت کنند. تاجیکستان در مسئله صرفه‌کارانه استفاده بردن ذخیره‌های طبیعی جهان از جمله آب امروز یکی از دولت‌های پیشقدم‌ترین است. یعنی که هر اقدامی که سروری دولت تاجیکستان از منبرهای بلند جهانی از جمله سازمان ملل متحد پیشنهاد گردیده است همه وقت قبول می‌گردد و سروری دولت تاکید نمودند که از ماه مارس سال 2018 10 ساله بین‌المللی عمل آب برای رشد استوار برای 10 سال عملی کرده می شود و این یکی از دیپلماتی آب تاجیکستان است که در سیاست خارجی خود توانست مقام معینی خود را داشته باشد. من همچون یک آموزگاری جوان از پیام‌های هر ساله سروری دولتمان خیلی خوشنود می شوم، زیرا از پیام تا پیام تحلیل ها نشان می دهند که در جمهوری امان سطح دانش اندازی بالا رفته ایستاده است. در این پیام نوبتی سروری دولتمان 15% بلند برداشتن مزد مهنتی کارمندان ساحه بودجوی خصوصا آموزگاران این خود یک دلسوزی سروری دولت درباره جوانان و آموزگاران می باشد. پیام اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامالی رحمان و مجلس عالی کشور ارائه گردید. سرور دولت در برابر تحلیل و بهاگذاری همه سواحل خواجگی خاک مملکت جهت انکشاف جامعه نیز وظیفه‌گذاری ها نمودند و باعث خرسندی همگان گردید که از جانب پیشوای ملت سال 2018 سال رشد سیاحی و هنرهای مردمی اعلان گردید. در تاجیکستان محبوب ما و خصوصا در ناحیه رودکی تمام شرایط ها برای تشکیل نمودن اینفراستراکچور سیاحی و هم در هر خاندان شرایط برای براه ماندن هنرمندی موجود است. این سال را که سال سیاحی و رشد هنرهای ملی در جمهوری اعلان کردن بینید که چقدر ما مردم هنرمند از این خرسند شدیم. از آن جمله وقتی که هنرهای مردمی رشد میکنند هر یک هنرمند از این افتخار دارد. وقتی که مردم هنرهای خود را به معرض تماشا مانده میتواند، از هنر خودش مبلغ زندگیش را پیدا میکند و در تمام جبهه ها هنرهای خود را نمایش داده میتواند، این یک پیشروی در سطح زندگی و سطح کار مردم ما است. در پیام نوبتی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامالی رحمان در ساحه فرهنگ نیز دقت مخصوص دادند. از جمله پیشوای معظم ما قید نمودند که هرچه بیشتر در ساحه فرهنگ باید کادرهای بالیاقت را تربیت باید نمود و
همین را قید نمودند که با تشبث شخصا خود پرزیدنت محترم ما با یک چند دولت‌های خارجه کوتاها جاری کرده شده است که در مؤسسه‌های فرهنگی این یک قطار کشورها جوانای ما را سفربر نموده برای تیار کردن کادرهای با لیاقت یعنی شرایط مهیا کرده شود. اینچنین در جاده فرهنگ چنانکه که در هر برآمدشان جناب عالی تاکید میکنند فرهنگ آینه ملت است. ما فرهنگچیان از این پیام نوبتی راهبری معظم کشورمان یک روح و الهام نو گرفته بهر باز هم به عمل تطبیق نمودن این نشاندادهای راهبر دولت همه جانبه کوشش به خرج میدهیم. در زمینه دستگیری‌های حکومت جمهوری تاجیکستان و فراهم آوردن شرایط مساعد فعالیت رشد هنرهای ملی در مملکت سال تا سال تامین کرده می شود. مقرر کردن امتیازهای بیشتر برای هنرمندان و اعلان شدن سال 2018 سال رشد سیاحی و هنرهای ملی که در پیام نوبتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با مجلس عالی مخصوص تاکید کرده شد امکان می‌دهد تا مجموعه هنرهای مردمی در برابر معرفی خریداران زیاد پیدا نماید. گزارش خبرنگاران ما. با استفاده امکانات و شرایط موجوده جلب هرچی بیشتری زنان و دختران به هنرآموزی در شهر نویاهای مملکت در برابر احیای هنرهای مردمی به تأسیس جایهای نوی کاری زمینه گذاشت. در مرکز ایجادی کودکان و نورسان شهری وحدت خواهشمندان به کورس‌های آموزشی کسب و هنر جلب کرده می‌شوند که توجه جوان دختران به هنرهای دستی بیشتر به نظر می‌رسد. در این مرکز زیاده از 1400 نفر دختران با آموزش هنرهای مردمی جلب کرده شدند که آنها بعد پورا از خود کردن کسب و هنر امکان دارند در کارگاه‌ها و شرایط خانه با آماده کردن مول‌های نیاز مردم مشغول شوند. این حال در نزد مرکز محفل زردوزی، دوزندگی لباس‌های ملی، بافندگی، سبد بافی، قنادی فعالیت دارند. ضمن ارائه پیام نوبتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امومالی رحمان با مجلس عالی سال 2018 سال رشد سیاحی و هنرهای مردمی اعلان کرده شد که از این تشبث نجیبانه هنرمندان صمیمانه استقبال نمودند. برای رشد هنرهای مردمی به صاحبکاران و هنرمندان جدا نمودن قرض‌های امتیازناک و با مقصد هوسمندگردانی اهالی جهت استحصال مال‌های نیاز مردم در خانه و رشد هنرهای مردمی از 1 январи سال 2018 فروش چنین مال و مواد از پرداخت همه نمودهای انداز آزاد کرده می شود. من غیر از کسب آموزگاری باز به هنری سبد بافی مشغول هستم و این هنرهای مردمی را از انداز آزاد نمودن این غمخوری به اندازه سرور کشور بودند و ما می توانیم این هنرها را رشد و نمو داده به شاگردان خود نیز آموزانیم. در پیام پرزیدنت مخصوصاً تاکید کرده گذاشتند که برای آینده جوانان، برای از خود کردن هنرهای ملی، برای بهبودی شرایط زندگی آنها جناب عالی برای در خانه استحصال کردن لباس‌های مردمی امتیازات دادند. دخترانی که در آینده می‌خواهند هنر خود را دوام دهند در آینده برای استحصال کردن از انداز آزاد کرده شدند که این اقدام بسیار به دختران ما معقول آمد برای اینکه آنها در آینده می‌خواهند همین هنر خود را صیقل دهند برای بهبودی زندگی خود از همین هنر خود استفاده برند. این تدبیر امکان گسترده را برای آفریدن مجموعه هنرهای مردمی فراهم آورده در این زمینه سطح نیک و احوالی مردم باز هم بهتر خواهد شد. هر کسی که هنر دارد هیچ وقت خار نمی‌شود. هنر این چیزی هست که هیچ کس اون رو از دست ما گرفته نمیتواند. توجه به واسطه حکومت جمهوری تاجیکستان بر رشد هنرهای مردمی جلب هرچی بیشتری خواهشمندان را با آموزش و از خود کردن کسب و هنر با وجود می آورد که این روند برای به شغل فرا گرفتن اهالی مملکت خاصه زنان و دختران زمینه خواهد گذاشت. شرایط هرچی بهتر زندگی ساکنان مملکت یکی از هدفهای عالی حکومت جمهوری تاجیکستان به حساب رفته با مقصد باز هم بلند برداشتن سطح و صفت نیک و احوالی ساکنان از 1 سپتامبر سال 2018 مزد مهنت وظیفوی کارمندان مؤسسه و تشکیلات‌های ساحه‌های علم، فرهنگ و تشکیلات و مؤسسه‌هایی که از حساب بودجت دولتی مبلغ گذاری می‌شوند به اندازه 15%. اینچنین معاش کارمندان مقامات حفظ حقوق و خدمتیان حربی 10% زیاد کرده می شود. این نکته در پیام نوبتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امومالی رحمان و مجلس عالی مملکت
تاکید گردید. گزارش خورشیده نجمیدین. سیاست باورار و موفقانه حکومت جمهوری تاجیکستان در سندهای اجتماعی و اقتصادی در سال 2017 سبب گردید که حجم مجموع محصولات داخلی به زیاده از 60 میلیارد سومانی رسانیده شود. رشد بی‌میلان ساحه اقتصادی در مملکت به پس گردیدن سطح کمبیزاتی تا زیاده از 30% سبب شده، مجموع محصولات داخلی به هر سر اهالی 12% را تشکیل داد. با نظر داشت رشد ترقیات اقتصادی مملکت، اداره کنی ثمرناک ذخیره‌های مالیوی دولتی، مرحله زیادشوی مزد مهنت از 1 سپتامبر سال 2018 عملی کرده می شود. از جمله مزد مهنتی کارمندان مقامات حکومت و اداره کنی دولتی، کارمندان مقامات حفظ حقوق و خدمتچیان حربی 10%، کارمندان مؤسسه‌های معارف، علم، فرهنگ، ورزش و تندرستی 15%، مؤسسه‌های ساحه حفظ اجتماعی از جمله خانه اینترنت‌ها برای پیرانسالان و معیوبان، استراحتگاه‌ها و آسایشگاه‌ها برای سابقه‌داران جنگ و مهنت و شخصان با آنها برابر کرده شده نیز 15% زیاد کرده می شود. خیلی که معلوم است تحلیل نشان دهنده ماکرواقتصادی نشان داد که در سال 2017 نشان دهنده های ماکرواقتصادی از آن جمله رشد واقعی اقتصادیات ملی 7%، مجموع محصولات داخلی 60 میلیارد تومان و درآمدهای پولی اهالی 10% زیاد کرده شد که این همه آنها از آن شهادت می‌دهد که سطح زندگی مردم جمهوری عزیزمان روز از روز بالا می‌رود. این همه باعث می‌شود که سطح زندگی مردم باز هم بالا رود و وطن عزیزمان باز هم گلگون شود. خیلی که به همگان معلوم شد مزد معاش کارمندان سوای معارف و حکومت دولتی 15% زیاد کرده شد و مقامات حفظ حقوق باشد 10%. باعث می‌گردد که هوسمندی در تمام ساحه‌ها و عموما هوسمندی کارمندان ساحه معارف باز هم زیاد کرده شود. حد اقل و حد نهایی نفقه از روی سن سال و نفقه زمینوی، اینچنین نفقه مهنتی شهروندان به حساب میانه تا 15% بلند برداشته می شود. در برابر این استیپندیای دانشجویان و دیگر نمودهای استیپندیا نیز 15% زیاد می گردد که این از توجه و غمخوری های دولت و حکومت مملکت برای زندگی ارزنده و شایسته ساکنان شهادت می دهد. کارمندان ساحه معارف مملکت اقدام نوبتی حکومت جمهوری تاجیکستان را در بلند برداشتن سطح و صفت زندگی اهالی و بیشتر گردیدن مسئولیت و صفت فعالیت در تمام ساحه‌ها مهم و سری وقتی معنی داد نمودند. پیام جناب عالی اساسگزار صلح و وحدت ملی پرزیدنت کشور محترم امومالی رحمان با هر یک ساکن پایتخت، هم به ساحه تندرستی، هم به ساحه معارف و تمام ساحه اجتماعی من یک دلگرمی بخشید. مخصوصا در ساحه معارف که تمام مرا آموزگاران، خوانندگان با یک دل گرم مرا همین پیام را گوش کردند، از این پیام روح الهام تازه گرفتند و مرا وعده ها دادند که در سالی که از پیش میاد سال 2018 من برای بهتر و خوبتر شدن صفت تعلیم تربیه کمر همت میبندند. دلگرمی دیگر آن بود که یعنی معاش من کارمندان ساحه معارف رو زیاد کردن که این علاقه باز یک دلگرمی دیگر با کاری آنها شد و اینچنین یک چیز دیگر رو قید کردن لازم است که من بیشتر خود جناب عالی اساسگزار صلح و وحدت ملی با کابینت‌های فنی بیشتر توجه زیاد ظاهر نموده است که این هم بیشتر با فن‌های دقیق غمخوری‌های نوبتی حکومت مملکت ساکنان را وادار می‌سازد که بیش از پیش مسئولیت خود را درک نموده برای پیشرفت ساحه‌های خواجگی خلق کشور با عزم و اراده قوی کار و پیکار نموده در پیشرفت و گلگل شکوفایی تاجیکستان سهم گذار باشند. خورشیده نجمیدین، مهروز جمعه، اخبار. کارمندان اداره دولتی بهداشت زمین و آبیاری ناحیه عبدالرحمن جامی مقصد دارند که حالت ملیاراتیوی 240 گکتار زمین را بهتر نمایند. آغاز موسم کشت و کار توسط تکنیک و مکانیزم های ساحوی عملی گردیده، زهبور و زهکش ها پوره آماده کرده می شوند. در برنامه رشد اقتصادی و اجتماعی ناحیه عبدالرحمن جامی در برابر دیگر سمت‌های خواجگی خلق بهتر نمودن وضع ملیاراتیوی زمین‌های کشت نیز در نظر داشته شده است. با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان و اگنتی دولتی بهداشت زمین و آبیاری مرحله به مرحله زمین‌های دارای حالت وزنین ملیاراتیوی دوباره به گردش استحصالی تبدیل داده می‌شوند. در موازنه اداره دولتی بهداشت زمین و آبیاری 20 عدد انشاءات هیدراتکنیکی، 25 عدد انشاءات آبچین‌کنی و 7 عدد ایستگاه‌های آبرسانی قرار دارد. سالی روان با امکانات مؤسسه و جمع‌آوری حق استفاده آب، زهبور و زهکش‌های سالها باز کارکرد نشده، مورد نقشه چاره‌بینی‌های تیر ماهی و زمستانه قرار گرفتند.
امسال در نقشه کاری ما تازه کردن 34 کیلومتر شبکه‌های آبرسانی و 42 کیلومتر زهبور و زهکش‌ها به نقشه گرفته شده است. اینچنین تعمیر 20 انشاءات ایریگاسیونی و زیاده از 25 عدد آبچینکنک‌ها، اینچنین 7 اگریگات‌های دستگاه‌های آبکشی به نقشه گرفته شده است. عین حال بر 10 دکمبر سال 2017 در ناحیه عبدالرحمن جامی زیاده از 50% شبکه‌های آبرسانی تازه کرده شدند و زیاده از 45% تازه کردن زهبور و زهکش‌ها شده است و قسمت زیادی انشاءات ایریگاسیونی و آبچینکنک‌ها امروزه از تعمیر برآورده شده است. در مسئله دستگاه‌های آبکشی همین را گفتنی هستم که از 7 دستگاه آبکشی 5 تاش علاقه تعمیر کرده شده است. طوری معلوم گردید سالی روان کارمندان اداره دولتی بهداشت زمین و آبیاری ناحیه عبدالرحمن جامی وظیفه‌دار شده بودند که طبق نقشه کاری وضع ملیاراتیوی 318 گکتار زمین‌های کیش را بهتر کنند. کارهای صحابی با استفاده از مبلغ‌های حقی استفاده آبرسانی صورت گرفته. این نشان داد تا نیمه اول ماه دکمبر سال روان 95% را تشکیل می‌دهد. در 6 جماعت دهاتی ناحیه 6 تکنیک فعالیت کرده ایستاده است. همین گونه خدمت با ثمر آبرسانی مساعدت کرد که سال روان کشاورزان ناحیه عبدالرحمن جامی اقتدار استحصالی همه نمود زراعت را بلند برداشتند. مخصوصا در دهات 50 سالگی توجیکستان، دوستی و یکاتوت ناحیه حاصل قناعت بخش پخته، پولیزی و سبزوات به دست آورده شد. حالا نیز کشتی تیرماهی و بروقتی زراعت در ناحیه ادامه دارد. متخصصان کمیته اداره زمین نظارت را از بالای زمین استفاده برندگان پرزور نموده همزمان سال تا سال زمین‌های بیرون از گردش کشاورزی را به استحصالات تبدیل می‌دهند. سال 2016 در ناحیه 1164 تقریبا 1164 گکتار زمین بیکار خورده بود. این سال ما این مقدار زمین را با 735 گکتار کم کرده و رسانیدیم. زمین بیکار در ناحیه کم مانده است. برای به کار انداختن و به گردش کشاورزی وارد نمودن زمین ها همه چهارراه را ما اندیشیده شدیم که البته نظارت سخت رفته شده برای کشتی تیرماهی و کشتی بروقتی. حاضر دهقانان با همه قوت با جید جهت کار زندگی بروقتر کشتی کارتوش کشتی پیاز را به انجام رسانند. тамошобинони муҳтарам, нашри ин соатаи барномаи иттилооти ахбор ба поён мерасад. саломату сарбаланд бошед.